सत श्री अकाल जी। तुसी वेख रहे हो पंजाब मेल USA TV। मैं हाँ संजीव यश खन्ना, तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत। खबरों के इस बुलेटिन दे विच सब तो पहला चोणवीਆਂ खबरां। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ खड़े हाँ। ਭਾਰਤ रूस के संबंध उस समय विकसित होए जद ਅਸੀਂ तैयार नहीं सी। यूनाइटेड स्टेट्स। रूसी अदालत ने साबका अमरीकी राजदूत नूं सुनाई 14 साल की सज़ा। अमरीका लुटेरिया ने भारतीय मूल के स्टोर मालक और कर्मचारी का गोलियां मार के किया कतल। कनेडा विच सिखां की गिरफ्तारी का मामला भखिया। जगमीत सिंह ने उच्च पद्धरी जांच की की मंग। CM भगवंत मान वालों काबुल के गुरुद्वारा साहब विच होए अतवादी हमले की नखेदी। श्रोमणी कमेटी ने गुरुद्वारे ते हमले की निंदा की। हुण खबरां दा विस्तार। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन ने दोहराया है कि उन्हों का देश भारत नाल खड़ा है। अमरीकी विदेश मंत्रालय के बुलारे नेड प्राइस ने रूस नाल भारत के संबंधों को लैके कहा कि यह दहाकिਆਂ दौरान विकसित होए जद US इस दे लई तैयार नहीं सन जां भारत सरकार लई पसंद का भाईवाल नहीं बन पाया सी। विदेश विभाग के बुलारे नेड प्राइस ने वीरवार नूं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस विच कहा, असीं अपने भारतीय भाईवालों नाल कई दौर की गलबात की है ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵੱਖ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਮਾਸਕੋ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, पर इस सब दौरान असी अपने भारतीय भाईवालों नूं स्पष्ट कर दिता है कि असी उन्हां दे नाल खड़े हाँ, असी तैयार हाँ अते समर्थ हाँ अते उन्हां नाल साझेदारी करन दे चाहवान हाँ। रूस की राजधानी मास्को खेतर की एक स्थानक अदालत ने शुक्रवार नूं साबका अमरीकी डिप्लोमैट मार्क फोगेल नूं नशीले पदार्थ रखण अते तस्करी के दोष विच 14 साल की सख्त सज़ा सुनाई। अदालत ने अपने हुक्म विच कहा कि रूसी आपराधिक संहिता की धारा 229 के भाग 3 और धारा 228 के भाग 2 तहत अमरीकी नागरिक MH नूं दोषी करार देंदे होए उसनूं 14 साल की सख्त कैद की सज़ा दी जाती है। मार्क फोगेल मास्को विच अमरीकी दूतघर विच काम करदा सी ਅਤੇ मई 2021 तक कूटनीतिक उपाधि संभालदा सी। इस तो बाद ਉਹ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਫੋਗੇਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਸ਼ੇਰੇਮੇਤਯੋਵੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। रूसी गृह मंत्रालय के अनुसार फोगेल ने नशीले पदार्थों की सप्लाई करन अते स्कूल विच वेचण लई रूस विच अपने अहुदे की दुरवरतों की। बीती रात अमरीका के सूबे वर्जीनिया के शहर न्यूपोर्ट न्यूज़ विखे स्थित 7-11 नामी एक स्टोर विच लुट के इरादे नाल दाखिल होए कुछ लुटेरिया वालों स्टोर के मालक अते उत्थे काम करते एक कर्मचारी का गोलियां मार के कतल कर दिता गया। पुलिस का कहना है कि अजिहा लगता है कि यह व्यक्ति लुट के इरादे नाल 7-11 नां दे स्टोर विच दाखिल होए ਅਤੇ 7-11 स्टोर के मालक 52 साला गुजराती मूल के भारती जिसका नाम पिराइस पटेल सी ਅਤੇ स्टोर विच काम करते 35 साला कर्मचारी लोगन एडवर्ड थॉमस का गोलियां मार के कतल कर दिता। उत्थे ये सारी घटना स्टोर अंदर लगे CCTV कैमरिਆਂ विच कैद हो गई। ਇਹ घटना बीती रात लगभग 11:45 के करीब वापरी। पुलिस ने मिली कैमरिਆਂ की फुटेज मुताबिक लुटेरिया ने स्टोर अंदर दाखिल होंदे सार ही उत्थे मौजूद कर्मचारी एडवर्ड थॉमस नूं कुटना शुरू कर दिता सी अते उस कोलों पैसिਆਂ की मंग की। इस दौरान स्टोर मालिक पिराइस पटेल ने अपने कर्मचारी थॉमस नूं बचाउण दा यतन किया पर लुटेरिया ने दोवां नूं गोलियां मार दित्तियां जिस नाल दोवां दी मौके ते ही मौत हो गई। इस मगरों लुटेरे जांदे होए स्टोर का कैश बॉक्स और कुछ सामान चोरी करके फरार हो गए। पुलिस नूं इस घटना संबंधी सूचना स्टोर ते आए एक ग्राहक ने फोन करके दी। मृतक स्टोर मालक पिराइस पटेल 20 सालों तो यह स्टोर चला रहे सन। उन्हां दा भारत तो पिछोकड़ गुजरात के शहर आनंद नाल सी।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਓਟਾਵਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸੰਸਦ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਬ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੈਲੀ ਆਯੋਜਕ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੱਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕਕਾਰ, ਕੜਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਉਤਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਤੇ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2 ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। मैं इस गल की तुरंत जांच की मंग करदा कि इस धोखाधड़ी पिछे कौन सी। जगमीत सिंह ने सवालिया लहजे विच कहा कि बतौर किसी ठोस सबूत दे सिखां नूं गिरफ्तार क्यों किया गया, जिन्हां दा अतीत विच कदे भी किसी अपराधिक सरगर्मी नाल कोई संबंध नहीं रहा। अफगानिस्तान के काबुल शहर में स्थित गुरुद्वारा करते परवान विखे अज होए अतवादी हमले की मुख मंत्री भगवंत मान वालों सख्त शब्दों में नखेदी की गई। भगवंत मान वालों ट्वीट करके कहा गया कि वह सारिਆਂ ਦੀ सुरक्षा ਲਈ प्रार्थना करते हैं। उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री मोदी ਨੂੰ अपील करते हैं कि अफगानिस्तान सरकार नाल गलबात करन तां जो अफगानिस्तान में रह रहे सिखां की जान माल की राखी की जाए। दस्सणयोग है कि अतवादी संगठन ISIS के अतवादियों ने शनिवार सवेरे अफगानिस्तान के काबुल विच गुरुद्वारा करते परवान ते हमला कर दिता, जिस दौरान लगभग 15 अफगान सिख अते हिंदू फस गए, जबकि एक व्यक्ति के मारे जाने की खबर है। इस दौरान भारत ने अफगानिस्तान के काबुल विच गुरुद्वारे ते होए हमले दीयां रिपोर्टां ते डूंगी चिंता प्रगट की है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने काबुल के गुरुद्वारे करते परवान ते होए हमले की निंदा की। श्रोमणी कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि अफगानिस्तान की धरती ते घट गिणती वर्ग खास करके सिखां नाल वड्डे पद्धर ते वितकरा हो रहा है अते मुस्लिम बहु गिणती वाले इस देश विच सिखां नूं अतवादी घटनावां नाल डराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के विदेश मंत्रालय नूं सिखां नूं अफगानिस्तान तो वापस लियाउण लई वीज़ा जारी करन अते उन्हां दे मुड़ वसेबे लई कई बार बेनतियां कीतियां जा चुकियां ने, पर सुनवाई नहीं हो रही। इस दौरान श्रोमणी कमेटी के डिप्टी सकत्तर मीडिया कुलविंदर सिंह रामदास ने कहा कि वह गुरुद्वारे के मैनेजर गुरनाम सिंह के संपर्क विच हन ते हालात ते नज़र रखी जा रही है। इस घटना के नाल सिख पंथ नूं भी ते सिखां नूं सोचना भी पै रहा कि हुण उस धरती ते उन्हें रहना भी, बसना भी है कि नहीं बसना। पर गुरु साडे जिहड़े गुरुद्वारा साहिबान आ उस धरती ते सुशोभित रहने आ। ये मैं पिछले दिन ही एक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों वाफत माइनॉरिटी कमीशन जिहड़ा साडा इंडिया दा लालपुरा साहब उन्होंने मिलिया सी। उहदे विच ये चेचे तौर ते एक मंग रखी सी कि जिहड़ियां घट गिणतियां दे विच चेचे तौर ते सिख पाकिस्तान जां अफगानिस्तान दे विच रह गए आ, उन्हां दी जां दा सुरक्षा यकीनी बनाई जावे जां उन्हां नूं इत्थे सद के फिर आप सिख पंथ उन्हां दी देखभाल कर लऊगा, उन्हां लई आउण दा इत्थे जिहड़ा राह पद्धरा कीता जावे। पर मैनूं अफसोस आ कि ये साडीआं मंगां तक सीमित रह जांदियां, इन्हां दे उत्ते कोई कार्रवाई नहीं हुंदी। और अज जो कुछ होया वो मैं समझदा वो साडी पिछले दिनां दी रीति प्रजेंटेशन जे उत्ते कार शुरू हो जाता तो शायद अज ये घटना इदां दी ना वापरदी। कांग्रेस दीयां परेशानियां घट होण दा ਨਾਂ नहीं लै रहीआं। एक पासे जिथे उसके आगू भ्रष्टाचार ते नाजायज़ माइनिंग के मामलों में फस रहे ने, उत्थे बहुत सारे नेता पार्टी छड्ड के भी जा रहे हैं। अजिहे विच नाजायज़ माइनिंग नूं लैके साबका मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी विजिलेंस के राडार ते ने। नाजायज़ माइनिंग अते जंगलात विभाग की जमीन नूं नुकसान पहुँचाउण नूं लैके रूपनगर जिले विच सालापुर पिंड के साबका सरपंच इकबाल सिंह पहला ही पुलिस की हिरासत विच ने, जो कि साबका मुख मंत्री चन्नी के करीबी दसे जा रहे हैं। पुलिस ने चन्नी के एक होर करीबी साबका विधायक जोगिंदरपाल नूं भी नाजायज़ माइनिंग के दोष हेठ गिरफ्तार कर लिया है। चन्नी ने ही जोगिंदरपाल नूं भोआ दे के द्वारा टिकट दवाई सी, जबकि कई होर आगू उन्हां दी टिकट का विरोध कर रहे सन। उधर विजिलेंस जिवें इकबाल सिंह नूं लैके रूपनगर जिले के जिंदापुर विच नाजायज़ माइनिंग बारे पड़ताल कर रही है, उस तो इस गल के पूरे संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय विच
ਚੰਨੀ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੰਨੀ ਤੇ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਅਗਨੀਪਥ ਭਾਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪੀਏਪੀ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 17 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅਤੇ 10 ਵਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਾਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਗਰਾਓਂ ਪੁਲ ਰਾਹੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਰਾਓਂ ਪੁਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੈਕ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਟਰੈਕ ਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਮ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਸੋਚ ਤੇ ਗਲਤ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੇ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਏਪੀ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ CAPF ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ 24 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੀਤੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਅਹਿਮਤੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 3 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ CIA ਦਫ਼ਤਰ ਖਰੜ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ 3rd ਡਿਗਰੀ ਟਾਰਚਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ
ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਖਰੜ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿੱਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੈਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਜੈਨ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੈਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਯਾਨੀ ਈਡੀ ਨੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਤੇ ਫਿਰ 13 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਈ ਈਡੀ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 13 ਜੂਨ ਮਗਰੋਂ ਜੈਨ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੈਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਧਰ ਈਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੈਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 2 ਕਰੋੜ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ 133 ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ PMLA ਤਹਿਤ ਜੈਨ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਹਵਾਲਾ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜੈਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ 4 ਕਰੋੜ 81 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਵਰਗੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੈਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕੋਈ ਆਮ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਆਮ ਅਪਰਾਧੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਸ਼ੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਸ਼ੁਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਸ਼ੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੰਗੇ ਤੱਕ ਭੜਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਸ਼ੁਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਸਥਿਤ ਡੇਰਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2002 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।